संविधान दिवस की शुभकामनाएं। आज मैं इस संदर्भ में संविधान दिवस लागू होने के पर भाषण देना चाहती हूँ। मेरा नाम तहसीन है, मैं 9वीं कक्षा से पढ़ती हूँ। संविधान दिवस के आपको शुभकामनाएं। भारतीय संविधान दुनिया की सबसे लंबी संविधान में से एक है और भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जिसे 2 भाषाओं अंग्रेजी और हिंदी में हस्तलिखित किया गया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी भारतीय संविधान के पिता के रूप से जाना जाता है। भारत का संविधान अपने नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता का आश्वासन देता है और जातिगत धर्म, न्याय, जन्मस्थान के आधार पर बिना किसी भेदभाव के बंधुत्व बढ़ावा देने का मदद करता है। भारत के संविधान ने देश को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। संविधान तैयार करने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 5 वर्षीय योजना की अवधारणा अमेरिका से संविधान से ली गई थी और स्वतंत्र न्यायपालिका जापान की संविधान से भी ली गई थी। भारत की संविधान 26 जनवरी 1950 में भारत गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी संदर्भ में भारत के गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। शुक्रिया। Good morning, respected headmistress, all the teachers and my dear friends. I am Himansini from class 8. I am talking about Indian Constitutional Day. Every year November 26 is celebrated as Indian Constitution Day. This day marks the adoption of Indian Constitution from the committee members on 26 November 1949. However, it does not came into effect on this day. It came into effect on 26 January 1950, which was celebrating as Republic Day. Our Indian Constitution is the supreme law of our land, and the Constitution makers took 2 years, 11 months and 18 days with an expenditure of 6.4 million rupees to finish our Constitution. In 2015, our Prime Minister Narendra Modi took the decision that we should celebrate Constitution Day every year on November 26. So we are celebrating Constitution Day. And our Constitution is the lengthiest written Constitution in the world, which consists 1,17,369 words. Thank you. Jai Hind. शुभ प्रणाम। मेरा नाम आश्चर्य है, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। संविधान कविता। संविधान हमारी आन है, एकता की पहचान है। कहने को हम सब इंसान है, पर भारत से ही हमारे पहचान है। जब देश बांटा टुकड़ों में, तब धर्म दिखाया भूकर में, तब किसी ने जलाई स्वतंत्रता की मशाल। जब हुआ था युद्ध का आगाज़, तब जाके हुआ देश आज़ाद। ये देश है उन वीर जवानों का जो इस देश का अभिमान है। तिरंगा हमारी आन है, हिंदुस्तान पे हमारी जान है। संविधान हमारी जान है, एकता को पहचान है। धन्यवाद। Everyone, respected principal, teachers and all my dear friends. Today we are all gathered to celebrate National Constitution Day. The Constitution Day, Samvidhan Divas, is celebrated November 26. India got the celebrated from Constitution Assembly is 1949. November 26th, Constitution Day after India became independent nation, the Constitution Assembly entrusted the job of drafting the Constitution Committee chaired by Dr. Bhimrao Ambedkar. In the beginning of 1948, Dr. Ambedkar completed the draft of Indian Constitution. He is presented in the Constitution Assembly on November 26, 1949. This draft was adopted with very few addends. The Indian Constitution came into force on January 26, 1950. The Constitution of India has borrowed features from other countries including Britain, Japan, USA, Germany, Ireland and Canada.
The Constitution Assembly of India was established in 1946. It meets for 116 days, spread over 2 years, 11 months and 18 days. The Constitution of India is a handwritten document. It is one of the longest handwritten documents in the world. This is a total of 1,17,369 words in English version. The original handwritten copies of Constitution are preserved in helium-filled cases in the Library of Parliament House. Thank you. ఇప్పుడు జస్మిత ఆ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏమేమి ఉంటాయి అన్నీ చెప్పేసింది. వెరీ నైస్. ఇప్పుడు సోషల్ మేడమ్స్ మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ముందుగా రమాదేవి మేడం గారు, సుకన్య మేడం గారు. మనకు నచ్చిన చదువుకుంటూ, మనకు నచ్చిన మాటలు మాట్లాడుకుంటూ, మనకు నచ్చిన వారితో స్నేహంగా ఉన్నాము, ఎంత హాయిగా ఉన్నాము అంటే దానికి కారణం మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చినటువంటి గొప్ప వరాలు అవి. వాటి గురించి ఇప్పుడు మేడం గారు చెప్తారు. అందరికీ కాన్స్టిట్యూషన్ డే శుభాకాంక్షలు. ఏం చెప్పినా ఇందాక అందరూ చెప్పేశారు, వాళ్ళు స్పీచ్ ఇచ్చారు, అంతా ఇచ్చారు కదా. నేను చెప్పేది ఏముంది, ఒకటే చెప్తాను. కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే హోలీ బుక్. మన బుక్స్ ఎలాగా పవిత్రంగా ఉంటుందో అలానే దానిలో ఉన్న రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని మనము తూచా తప్పకుండా పాటించాలి. ఎవరు భారతదేశ పౌరులమైన మనమందరము కూడాను కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న అవన్నీ కూడాను పాటించడం ద్వారా మనము మన దేశానికి సేవ చేసిన వాళ్ళతో అవుతాం. ఎందుకంటే ఎవరికి వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా దేశం అంతా కూడాను పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి సో అలానే మనకి క్లాసెస్లో చెప్తుంటారు కాన్స్టిట్యూషన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, వాటి గురించి చెప్పుంటాం. కాబట్టి వాటిని మీరు ఒక పౌరులుగా ఉండే వాళ్ళు వాటన్నిటిని అనుసరించాలి, ఒకరిని ఒకళ్ళు గౌరవించుకోవాలి, కుల మత భేదాలు లేకుండా అందరూ కలిసి ఉండాలనేది నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. చిల్డ్రన్ అందరూ మనం హ్యాపీగా రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని చాలా గ్రాండ్గా మీ సోషల్ టీచర్స్ అంతా చాలా గ్రాండ్గా చేశారు. పిల్లల పార్టిసిపేషన్ కూడా చాలా బాగుంది. మెయిన్గా మనకి మేడం చెప్పారు హోలీ బుక్, ఈ రాజ్యాంగ పుస్తకం అనేది ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ డే ఎందుకు జరుపుకుంటున్నామంటే దాని గురించి అవేర్నెస్ కలిగించటమే ఈ ఫంక్షన్స్ యొక్క ఉద్దేశం. ఈ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి ప్రకరణలు, ఆర్టికల్స్ గురించి మనము తెలుసుకునేంత నాలెడ్జ్ మనకుండదు. కానీ ఎందరో మహానుభావులు కలిసి దీన్ని మన సొసైటీలో తారతమ్యాలు లేకుండా మనం అందరికీ సమానమైన హక్కులు, సమానత్వాన్ని కల్పించుకుని మనము మన జీవన గమనాన్ని మనం జరుపుకునేదానికి అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి మహానుభావుడు. ఇది 2015 సంవత్సరంలో అంబేద్కర్ గారి 125వ జన్మదినోత్సవం రోజు దీన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ డేగా ఆయన యొక్క సేవలకి మనము గుర్తింపునిస్తూ ఆయనని స్మరించుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తూ భారత ప్రభుత్వము 2015 నుంచి 125వ జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా ఆ సంవత్సరము ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ డే జరుపుకోవాలి అని సంకల్పించటం జరిగింది. ఆ రోజు నుంచి ఇప్పుడు వరకు ఈ రోజు దాకా ప్రతి సంవత్సరము మనం ఈ రోజుని నవంబర్ 26వ తేదీని కాన్స్టిట్యూషనల్ డేగా జరుపుకుంటూ ఉన్నామన్నమాట. దీంట్లో సుమారుగా కాదు ఈ 125 భాగాలు 22 ఆర్టికల్స్తో రూపొందించటం జరిగింది. ఇది ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద రాజ్యాంగ పుస్తకంగా కూడా గుర్తించబడింది. ఇది ఇంకా విచిత్రం ఏంటంటే దీన్ని ఫస్ట్లో ఇటలీ భాషలో రచించటం జరిగిందంట. నేను కూడా ఇందాకే చూసా నెట్లో. ఇంగ్లీష్లో, హిందీలో రచించటం జరిగింది అనే విషయము మనందరికీ తెలుసు. కానీ ప్రేమ్ బిహార్ నారాయణ రెహోత్ అనే అతను మొట్టమొదటగా ఇటలీ భాషలో రచించాడంట. దీన్ని ఇటలీ భాషలో రచిస్తే శాంతినికేతన్ వాళ్ళు ఈ బుక్ని డిజైన్ చేశారంట. శాంతినికేతన్ అనే ఒక యూనివర్సిటీ, చిత్రలేఖనం యూనివర్సిటీ, అది
వాళ్ళు ఈ పుస్తకానికి ఒక రూపాన్ని కల్పించారంట. ఆయన ఫస్ట్ ఇటలీలో రచిస్తే, తర్వాత మనకి ఈ హిందీలోనూ ఇంగ్లీష్లోనూ దీన్ని రచించటం జరిగింది. ఇందులో ఏముంటుందంటే ఇంక మనందరూ చర్చించుకున్నాం, తెలుసు కదా. ఇది మనకు ఉపయోగమేనమ్మా? ఒక క్వశ్చన్, మై స్పీచ్ కన్నా కూడా క్వశ్చన్స్, ఇది ఉపయోగమా లేదా? ఎలా అంటే అందరూ సమానమైన హక్కులతో, సౌభ్రాతత్వంతో, స్వేచ్ఛతో భారతదేశంలో జీవించడానికి అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి పుస్తకం ఇది. తర్వాత మొత్తం ప్రపంచంలోనే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి స్వేచ్ఛ, మనకి ఉన్నటువంటి స్వేచ్ఛ ఏ దేశంలోనూ లేదు. అట్లా ఒక రాజ్యాంగాన్ని చట్టరూపంగా ఈ మహానుభావులు దీన్ని రూపొందించటం జరిగింది. దీన్ని మీరు భవిష్యత్తులో కూడా మిస్యూజ్ చేయకుండా ఈ ఆర్టికల్స్ని ప్రకారము ఎలా మనము జీవించాలి, దానికి అనుగుణంగా జీవించటానికి మీరందరూ కూడా భవిష్యత్తులో దాన్ని బాగా అర్థం చేసుకొని మంచి అభివృద్ధిని పొందాలని ఆకాంక్షిస్తూ సెలవు. ఈరోజు ఇప్పటి కార్యక్రమాన్ని జాతీయ గీతంతో ముగిద్దాం. ఓకే, స్టాండ్ అప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ.